শরীর রূপী বৃক্ষের মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ রূপী পাখি বসে আছে। এইটা যদি আপনি তাড়াতে চান, উড়াতে চান, তাহলে আপনাকে রাম কথা কৃষ্ণ কথাতে তালি বাজিয়ে গাইতে হবে। যে তালি বাজাবে তার খারাপ রেখা ভালো হয়ে যাবে, আর যে বাজাবে না তার ভালো রেখা, জোরে বলুন কি হবে? ও আপনারাই বলছেন, আমি বলছি। তাহলে আপনারা জানেন আপনাদের রেখা খারাপ করবেন কি ভালো করবেন, ও আপনি জানেন। ঠিক আছে, তো তালি বাজায়ে গাইতে হবে। বৃন্দাবন যাऊंगी सखी বৃন্দাবন যাऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली जमुना तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली जमुना तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। কীর্তনের মধ্যে কি বলছে? বৃন্দাবনে বাঁশি বেজে উঠেছে, সখী আর ঘরে থাকবো না, আমি কোথায় যাব? বৃন্দাবনে। তাই কৃষ্ণের বিরহেতে আমি কি করলাম? छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की यादें में, छोड़ दिया अब भोजन पानी ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की यादें में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की यादें में। मेरे नैना ओ मेरे नैना, ओ मेरे नैना बरे से मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली जमुना तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली जमुना तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली जमुना तेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। बबली हो गई गिरधारी से बबली हो गई, नैना लड़ मेरे गिरधारी से बबली हो गई, दुनिया से वो दुनिया से वो दुनिया से हुई जाने चली वृंदावन जाऊंगी, मेरे उके तेरी
फिर सखी वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी। ओ बाजे मुरली ओ बाजे मुरली ओ बाजे मुरली जमुना तेरी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली जमुना तेरी सखी वृंदावन जाओगी। बोलो जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। ओ जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। ओ जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। ओ जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। ओ जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। ओ जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हाथ उठाए हरि बोल हरि बोल हरि बोल बाहु तुले हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेमानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल से बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल जो से बोलो हरि बोल 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 बोल हरि 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 बोल निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल 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 हरि बोल। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की साधु संघेर महिमा एवं हरिनामेर महिमा संक्षिप्त वर्णन करार पर वाल्मीकि रामायणेर जिनी रचयिता तार संक्षिप्त जीवन वर्णन करছে। साधु संघेर केमन महिमा देखुन
যিনি এত বড় ডাকাত ছিলেন রত্নাকর, তিনি নারদ ঋষির সঙ্গেতে বাল্মীকি হয়ে গেলেন। তার কাজ ছিল চুরি করা, ডাকাতি করা, মারা ধরা। একদিন নারদ ঋষি বললেন, রত্নাকর, তুমি যে এত পাপ করছো, এই পাপের ফল তোমাকে তো ভোগ করতে হবে। রত্নাকর বলছে, না না, আমি একা কেন নিব? কারণ আমি পাপ করার পরে যে অর্থ কামাই, সংগ্রহ করি, আমার সম্পূর্ণ পরিবার সেটা ভোগ করে। অতএব আমার মাতা, পিতা, পুত্র, পরিবার সবাই পাপের ভাগ পাবে। ঋষি নারদ বললেন, ঠিক আছে, যাও ঘরে গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা করো, কেউ কি পাপের ভাগ নিবে? রত্নাকর ছুটে ছুটে এসে মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সবাইকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি যে এত দিন রাত পাপ করি, সেই পাপের ভাগ তোমরা কি নিবে? সবাই হাত উঠিয়ে বলল, না না, পাপ করেছো তুমি, তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে, আমরা কেউ পাপ নিব না। রত্নাকর রোদন করতে করতে ছুটে এলেন সেই নারদ ঋষির চরণে, সাষ্টাঙ্গ পড়ে গেলেন, বাবা আমাকে কৃপা কর। তখন নারদ ঋষি বললেন, তোমার সমস্ত পাপ দূর হয়ে যাবে, তুমি প্রভু রাম নাম গ্রহণ করো, কারণ এক নামে যত পাপ হরে, পাতকীর সাধ্য নেই তত পাপ করে। তুমি বলো রাম, রাম বলো। কিন্তু সে সাধারণ পাপী ছিল না, নাম্বার 1 পাপী। যারা পাপী হয় না তারা ভগবানের নাম নিতে চায় না বা পারে না, শুনতে চায় না। সে তো রাম বলতে পারছে না, সে রাম বলতে পারছে না, অনেক কষ্টে গুরুদেব বললেন, রাম বলো ভাই, রাম বলো। এখন সারাদিন মার কাট করে, মারে ধরে কাটে, তো রাম নাম ভুলে গিয়ে মোরা 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 মোরা, उल्टा नाम जपत जग जान, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना, जगत विख्यात হয়ে গেল। সেই মোরা থেকে রাম আর বলতে পারলো না, মোরা শব্দ বলতে বলতে উল্টা নাম জপতে জগ জানা, বাল্মীকি সেই মোরা মোরা করতে 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 রাম রাম রাম, সেই মহাপাপী ডাকু রত্নাকর হয়ে গেলেন বাল্মীকি। বাল্মীকি কেমন হলো? তার সমস্ত শরীরের মধ্যে রুই পোকা আছে না, সমস্ত শরীরের মধ্যে রুই পোকা তার ঘর বানায় তার শরীরকে। তার অস্থির মধ্যে প্রাণ ছিল, শরীর ছিল না। রুইয়ের ঘর, রুই পোকা, তার নাম হলো বাল্মীকি। যে সারাদিন মারপিট করত,
লোককে গালি দিত, মারতো, কাটতো। কিন্তু যখনই সেই তপ থেকে তিনি উঠলেন, প্রথমবার যখন বাল্মীকি হয়ে তপ থেকে উঠলেন, ডাকু থেকে বাল্মীকি হয়ে গেলেন, ডাকাত থেকে, তখন দেখছেন একটা শিকারী, সে ওই দুই পাখি, সারস পাখি, তারা স্বামী স্ত্রী, তাদের মিলন হচ্ছিল। আর দূর থেকে একটা শিকারী সেই পাখিকে বান, বাল্মীকি দূর থেকে দেখে তার হৃদয় কেঁপে গেল, ছটফট করছে পাখিটি বেদনায়। তখন তার মুখ থেকে সর্বপ্রথম একটি শ্লোক উচ্চারণ হলো। এই বাল্মীকি রামায়ণের সর্বপ্রথম শ্লোক, বাল্মীকির মুখ থেকে এই প্রথম শ্লোক বহির্গত হলো। মানিষা মানিষা, প্রথম শব্দ মা, ধ্যান দিয়ে শুনবে। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম শব্দ এই যে শ্লোক বের হলো, মা শব্দ, মা। নিষাদ প্রতিষ্ঠা তমগম সরস্বতী সমা यत् कौंच मिथुनादेव अवधि काम मोहिता अवधि काम मोहिता। माँ निषाद, अरे निषाद তোমার হৃদয়ে কি বেদনা নাই, দুঃখ নাই, স্নেহ নাই, মমতা নাই, মায়া নাই? এই যৎ কৌঞ্চ মিথুনা দেবঃ, এই দুটি পক্ষী তারা আপসের মধ্যে প্রেম করছিল, তাদের ভালোবাসা, তাদের প্রেম তুমি কি দেখতে পাও না? তুমি দূর থেকে কি করলে? দূর থেকে বাণ মারলে। তার ভিতরে সেই পক্ষীর আর্তনাদ, বেদনা মানে বাল্মীকির মুখ থেকে প্রকট হলো। তখন বাল্মীকি দেখলো কি, আমি কি সংস্কৃত বললাম? আমি তো পড়াশোনা জানি না, আমি তো কিছুই জানি না, কিন্তু আমার মুখ থেকে এই সংস্কৃত ছিল। তখন আকাশবাণী হলো, তুমি বাল্মীকি হয়েছো, এখন তুমি প্রভু শ্রী রামের মহিমা রচনা করো। তখন তিনি কলম উঠালেন আর তিনি 100 কোটি শ্লোক তিনি রচনা করলেন। কত? 100 কোটি, 100 কোটি শ্লোক তিনি রচনা করলেন। আর কোন সময়? বাল্মীকি এমন, তিনি কাব্য, তার মুখ থেকে যে শ্লোক বেরোলো কাব্য ছন্দ শ্লোক। এই জন্য বাল্মীকি রামায়ণ হচ্ছে মহাকাব্য। 100 কোটি শ্লোক তিনি রচনা করলেন। তখন কিন্তু প্রভু রাম আসে না। প্রভু রামের লীলা হওয়ার আগে তিনি লীলা রচনা করেন। বলো জয় শ্রীরাম। তিনি দর্শন করছেন আর কীর্তন করছেন রামের লীলা, আর গণেশ তিনি লিখছেন, সিদ্ধিদাতা গণেশ তিনি লিখছেন। রামলীলাতে যখন প্রভু রাম সমুদ্র বন্দনের সময়, সেতু বন্দনের সময় তিনি লক্ষ্মণকে নিয়ে কিভাবে সমুদ্র পার করা যায় চেষ্টা করছে, তো সমুদ্রের কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছে, 3 দিন ধরে বসে আছে, কিন্তু সমুদ্র রাস্তা দিচ্ছে না। তখন লক্ষ্মণ বলছেন প্রভু রামকে,
প্রভু এই সমুদ্র একজন অনধিকারী ব্যক্তি, তার সামনে হাত জোড় করার কি দরকার? আরে আপনি তো প্রভু, ত্রিজগতের নাথ কর্তা, তো আপনাকে কারোর সামনে হাত জোড় করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি ওই বান মেরে, আপনার একটা বান থেকে হাজার কোটি তীর বের হবে। আপনি একটা বান মারলে সেতু বন্ধন হয়ে যাবে। আপনি বান মারুন। কারণ লক্ষণ প্রভু রামের মহিমা জানে। তখন রাম প্রভু কি বলছেন? আরে লক্ষণ, আমি এটা করতে পারবো না। কেন পারবে না? না, আমার এই হাত জোড় করে সমুদ্রের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, আর আমি একটা বান মেরে এই সেতু বন্ধন করতে পারবো না। বলে কেন পারবে না? বলে না, এই বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে বাল্মীকি এইভাবে তিনি লেখেন নাই। উনি যেভাবে লিখেছেন আমাকে সেইভাবে লীলা করতে হবে। উনি আমি যে সেতু বন্ধন করব বান মেরে, উনি ওইভাবে লেখেন নাই। পারলে তো আমি এখনই পারি, কিন্তু উনি ওইভাবে লেখেন নাই। উনি ওই বানর সেনা দ্বারা সেতু বন্ধনের ব্যবস্থা করেছেন। যেমন বলে এরকম হয় নাকি? বলে হ্যাঁ, এরকমই করতে হবে। যেইভাবে লেখা আছে, আগে ড্রামা লেখা হয়, তারপরে প্লে হয়। আগে প্লে হয় না, আগে যেইভাবে লেখা হবে সেইভাবে প্লে হবে। যেমন একটা বড় বিল্ডিং বানাবে, তো ইঞ্জিনিয়ার আগে এসে নকশা পাস করবে। আগে নকশা পাস হবে, কিভাবে তৈরি হবে, কোথায় কি হবে না হবে, আগে থাকতে ইঞ্জিনিয়ার এসে নকশা পাস করে দিবে, তারপর উপরে বিল্ডিং হবে। আগে থাকতে বিল্ডিং হয় না। বলে তদ্রূপ আমার এই রাম লীলা আগে তার রচনা হয়ে গিয়েছে, আর যেইভাবে উনি রচনা করেছেন সেইভাবে আমাকে কিন্তু লীলা রচনা করতে হবে। তার মানে কি? বাল্মীকি তাহলে কত প্রতাপশালী তিনি ঋষি ছিলেন। তাই সাধু সঙ্গের প্রভাবে এখানে বাল্মীকি তিনি হয়ে গেলেন মহাকাব্যের রচয়িতা, বাল্মীকি ঋষি। তার এত মহিমা, এত তার ভগবানের তার উপরে কৃপা। এই বাল্মীকির সংক্ষিপ্ত মহিমা এবং রামচরিতমানসের যিনি রচয়িতা তিনি হলেন তুলসী দাস। তার জীবনের সংক্ষিপ্ত মহিমা। তুলসী দাসের মাতার নাম ছিল হুলসী। বলো জয় শ্রীরাম। কি নাম? হুলসী। তিনি মায়ের গর্ভেতে 12 মাস ছিলেন। সাধারণ বালক কত মাস থাকে? 9 মাস, 9 মাস থাকে, 10 মাস থাকে, 8 মাস থাকে। কিন্তু তিনি মায়ের গর্ভেতে ছিলেন 12 মাস, জন্মই হচ্ছে না। আর যখন তার জন্ম হয়, তার 32টা দাঁত ছিল মুখের মধ্যে। বলো জয় শ্রীরাম। মুখের মধ্যে 32টা দাঁত। আর জন্ম নিতেই তার মুখ থেকে বের হলো জয় শ্রীরাম, রাম রাম। রাম তো বলেছে, কিন্তু এই 32টা দাঁত নিয়ে যদি জন্ম হয়, এখন ভয় পেয়ে গিয়েছে। ঘরের লোক ব্রাহ্মণকে ডেকেছে। ব্রাহ্মণ বললেন কি এই পুত্রের মুখ যদি পিতা দেখে তাহলে পিতার মৃত্যু হবে। সঙ্গে সঙ্গে ওই বালককে, নবজাত শিশুকে তাকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার কিছুদিন পরে পিতার মৃত্যু হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরে তার মাতার মৃত্যু হয়ে যায়। ছোট বালক, ঘরে কেউ নেই, মাও নেই, বাবাও নেই। ছোট বালক 5 বছরের, ধীরে ধীরে 5 বছরের বালক হয়েছে। তাকে কেউ স্মরণ দেয় না, তুলসী দাস। কিন্তু একজন সাধু, তার নাম গুরু হরিয়ানন্দ দাস, তিনি ওই পুত্রকে দেখে, ওই সন্তানকে দেখে বুঝতে পারলেন এ সাধারণ বালক নয়, এর ভিতরে এত প্রকাশ, চমৎকার। তখন তিনি তাকে কাশীতে নিয়ে যান। কাশীতে নিয়ে গিয়ে হরিয়ানন্দ ওনার গুরু
ওনাকে মন্ত্র দেয়, রাম নামে দীক্ষিত করান। তারপর তিনি ওখান থেকে চলে এলেন ত্রিবেণীতে। ওখানে এসে তিনি অধ্যয়ন করেন। ধীরে ধীরে যখন বালক বড় হলো, আর তার ভালো লাগে না, 12 বছর বয়স হয়ে গেল, তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ সবকিছু অধ্যয়ন করলেন।